Good evening, everyone. It is the second day of Nrityalok's Choreography Festival in collaboration with Ministry of Culture. It gives me immense pleasure to welcome you all to this festival. We are truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with all of us. We will now invite our eminent guest, Dr. Padma Shri Ileana Sitarist, and our regional director, Ms. Meenakshi ma'am, to come up on stage. We will now felicitate them by our director and secretary of Nrityalok, Shutopaun Pradhan. We will now felicitate Dr. Padma Shri Ileana Sitarist ma'am by our director and secretary of Nrityalok, Shutopaun Pradhan. Please give a big round of applause. And our regional director of ICCR Kolkata, Ms. Meenakshi Mishra ma'am, by Shutopaun Pradhan ma'am. Regional director, sorry. Zonal director. We will also felicitate it with a bouquet of flower. I'll request Dr. Padma Shri Ileana ma'am to please say something. And Meenakshi ma'am also. Good evening, namaskar. Wishing you all happy Holi. On behalf of Indian Council for Cultural Relations, I congratulate Shutopa Pradhan for organizing this festival here at ICCR. We are happy that we could collaborate yesterday under our Horizon Series program, which takes place almost every month in Kolkata and also Odisha. We are glad to welcome Dr. Ileana Sitarist. On behalf of, in fact, Shutopa has invited Dr. Ileana for the program and the topic is something relevant to environment, pollution, etc., etc. We look forward to the presentation instead of spending time on conversation over here. Thank you so much. All the best. Thank you. Thank you. Actually, what I'm supposed to do now is just to present some, to give you a glimpse of my creative work along the years. I am in Orissa since 1979, and I am a Odissi and a Chau dancer. So Odissi under Padma Vibhushan Guru Kelucharan Mohapatra, and Chau under Guru Sri Hari Naik. So my work started, my creative work started after 6 years that I was here. So from 79 to 85, I didn't create my own work. But in 86, I started to create with the Chau idiom. The Chau dance, I was doing theater before coming to India. And the Chau has given me a possibility to utilize the entire body movement as medium of expression. And like Odissi is, of course, more systematic, more classical, as bracket. So it's more structure. So the Chau gives more liberty to give new theme, new interpretation, expand the movements. So it's very interesting that when I came, I had in mind to put a particular myth, Greek myth of Echo and Narcissus. It belongs to the Ovid Metamorphosis. And I thought I'll be staying for 1 year and go back to my country to produce this as a play, as a theater work, utilizing the movements of the Odissi and Chau. But what happened, it didn't happen in that way. I never went back to my country, I'm still here. And eventually this myth in Echo and Narcissus, it was done, it was produced, but as a creative Chau piece.
which was very important at that point because it was part of the East-West Dance Encounter, which was organized by the Max Muller Bhavan in Bombay, and where dancer and choreographer of repute from West and East, they came together. And the organizer, Georg Lechner, asked all of us to do something creative, something new with the medium which we have learned. So that meet came to handy at that point. And it became a Chow creative piece, which inspired later on many other choreographers. So it was a turning point. In that particular East-West dance encounter, Chandralekha was presenting Angikam, Kumudini Lakia was presenting the Peg. So many new compositions. It was a turning point in the evolution of the contemporary creative and experimental, innovative dance in India. So Echo and Narcissus, it's an interpreted meet. So the Narcissus I interpret as movement, Echo as a vibration created by the movement. Narcissus is very proud of himself. Echo is not able to attract him, and he runs away, but by running away, he creates more movement and so more vibration, and so this vibration surrounds him from all sides. So this is the interpretation of the myth. So it's not a linear interpretation of the boy and the beautiful girl falling in love like this. It's a little bit psychoanalytic interpretation. And it was important for me because it was a synthesis of what I was doing before in the West. I was interested in psychoanalysis, in mythology, in Eastern philosophy. And I could now utilize this with the new form of expression technique which I had learned in these 6 years of staying in India. So it was 1986. So I'll just show, just for you to have an idea. Electronic sound composed for this particular item. These are all Chow movements. So this is how the Chow dancer is really offering so many scope, and this was a music which was composed in Auroville by Igor Vakevich, specifically for this particular item in 1986. There is too much plastic in the sea, dumped there by people like you and me.
albatross, turtles, seagulls, and seals mistakenly eat it for their meals. Please do help and don't drop plastic. Teach your children, that would be fantastic.
Plastic, plastic, go away. We want our earth to play. Plastic, plastic, go away. We want our earth to play. Plastic, plastic, go away. We want our earth to play. I would like to invite all our performers of Sannidha. Please come up on stage. Dr. Torun Pradhan. Dr. Torun Pradhan, please come and felicitate the whole group.
The beautiful choreography by Dr. Padma Sri Iliana Sitarist. Ma'am, please come up on stage once again. The whole group is felicitated by Dr. Torun Pradhan. Ma'am, please say something about the production. Very relevant production. Yeah, I hope that the relevance of the message which we wanted to convey is quite clear, and I really hope that just a little bit will improve the situation. I don't know how much, but we really need to think about this very, very serious problem which the planet is going on. Anyway, Chao is, as you see, it's really a powerful medium, and it can be used really for different in different way. And the music, of course, there is a little bit of synthesizer and all these things, but all the rhythm is a Chao rhythm, and these are only Chao dancers. They are not learned anything modern or contemporary or anything. So it's been always a challenge. It's a pleasure to be able to produce something which is new, innovative, and of course it needs a little bit of refinement. It's absolutely new production. So anyway, we are very happy that we had the opportunity to present it to you tonight. Thank you. Thank you, Surabuji. Say my name, Samastenko Koidio. লালটু মাহান্ত, কৈলাস পাত্র, লক্ষ্মীধর খুনিয়া, কৃষ্ণা ঘড়ই, প্রসন্ন মাহান্ত, পাগলু মাহান্ত। Thank you. Thus, we have come to the conclusion day of our 13th Choreography Dance Festival, which was directed by Shutopawan Pradhan ma'am. Thank you so much. Thank you for your warm welcome, and thank you so much for coming and visualizing these beautiful performances. Thank you. ষড়ভুজের আজকের নিবেদন শেক্সপিয়ার প্রণীত ম্যাকবেথ নাটক ম্যাকবেথ।
ভালো দিনে জঘন্য অনুভূতি। দেখো মহারাজ জানপানকে আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার সংবাদ পেয়েছেন নিশ্চয়ই। কোথায় এলাম, কত দূরই বা এলাম আমরা। চমকে উঠলে কেন বন্ধু? মনে হচ্ছে ভয় পেলে ভবিষ্যৎ তোমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ভবিষ্যৎ তোমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ম্যাকবেথকে স্বপ্ন দেখিয়েছো তোমরা, কিন্তু আমার জন্য কালের সত্য যদি জানো তবে বলো আমায়। ভয় আমি তোমাদের পাই না, তোমাদের দয়া অথবা ঘৃণা কোনো কিছুরই আমি পরোয়া করি না। তুমি ম্যাকবেথের থেকে দুর্বল কিন্তু বেশি সাহসী। তুমি কারোর কাছে কি নাও কিন্তু ডাকতে কি? তুমি রাজা নও, তবে হবে রাজার বর। জয় ম্যাকবেথের জয়, জয় কটরের রাজার জয়, জয় ম্যাকবেথের জয়। আমি কটরের রাজা? মাটিরও কি বুদবুদ আছে নাকি? কোথায় যেন মিলিয়ে গেল বাতাসে। হ্যাঁ বাতাসে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলাম। তোমাকে বললো তুমি হবে রাজার বাপ, তাই না? মনে হলো, কিন্তু তুমি রাজা হবে ম্যাকবেথ, তুমি রাজা হবে। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে? কটরের সামন্তরাজ এখনো বেঁচে আছেন, উন্নতিও করেছেন, অথচ
আমাকে বললো আমি হব রাজা। আচ্ছা ব্যাংকু, হ্যাঁ এই খবর নয় পেলো থেকে, আর আমাদেরকে কথা একটু বলছি বা তারা যেন আসছে মনে হচ্ছে। জয় হোক বীর। যুদ্ধ জয়ের খবর মহারাজ সবই শুনেছেন। অভিনন্দন উৎসবে মহারাজের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তিনি নিজে আপনাকে সম্মানিত করবেন, আর আমাদের আদেশ করেছেন আপনাকে যেন কডরের রাজা বলে সম্বোধন করি। এ সম্মান আপনারই। কিন্তু কডরের সামন্ত রাস্তা এখনো জীবিত? হ্যাঁ, জীবিত আছেন ঠিকই, কিন্তু বিচারাধীন। স্কটল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্রকারী একথা স্বীকার করেছেন এবং প্রমাণিত। তাই রাজপথ থেকে তাকে নির্বাসিত করা হয়েছে, হয়তো ইহলোক থেকে। কালের সত্য যদি বলে যায়, আকাশে যারা ডেকেছিল তারা যেন আনন্দের নান্দিমুখ করে গেল। রাজা হব, রাজা হব, এ কথা তোমাকে জানানো দরকার। তুমি কি হতে পারো না জেনে আনন্দিত হয়ো। কথাটা গোপনে রেখো, বলে রেখো। রাজা ডানকান আজ তোমাদের গৃহে আসছে মায়া, আসছে। রাজা ডানকান আজ তোমাদের গৃহে আসছে, আসছে। বড় শুভ এই বার্তা। এসো, শরীরের প্রতি কোষে কোষে সঞ্চারিত করো তীব্র নিষ্ঠুরতা। রক্তের ঝর্ণায় স্নান করে যা সব অনুতাপীরা, যেন আমাদের সুতীক্ষ্ণ ছুরি আঘাতের ক্ষত চিহ্ন না দেখতে পায়। লক্ষ্যে কম্পিত যেন না হয়, যেন রাতের পাঁজর চিরে স্বর্গ চিৎকার না করে থামাও। রাজা ডানকান আজ তোমাদের গৃহে আসছে মায়া, আসছে। রাজা হবে, রাজা হবে, রাজা হবে, রাজা হবে, রাজা হবে, রাজা হবে।
ডানকান আজ রাত্রে আমাদের গৃহে আসছেন। কাজ করতে হবে দ্রুত শেষ করা দরকার। দ্রুত, হ্যাঁ দ্রুত। দয়া দয়া এক নবজাত উলঙ্গ শিশুর মতো ঝড়ের কোলে বসে কাঁদবে। দেবদূতেরা তাদের চোখ ঢেকে নেবে পাখায়, এতটাই আঘাত করবে যে সবার নজর থাকবে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার দিকে। একটা আঘাতই সর্বসত্য, শেষ সত্য। সময় বদলাতে গিয়ে দেখি বারবার সেই একই সময় ফিরে ফিরে আসে, সেই একই পরিণতি। তুমি যাকে রক্তের স্বাদ চিনিয়েছ সেই একদিন টুটি টিপে তোমার রক্তের স্বাদ নেবে। এটাই সত্য। নিরপেক্ষ বিচার। আমাদের বিষ্ঠালা পানপত্র তুলে দিয়েছে আমাদেরই। তুমি চলে এলে কেন ম্যাকবেথ? তুমি খুশি হওনি? এই কঠোর রাজ থেকে আমার শুধু কঠোরের নয় ম্যাকবেথ, আমি চাই তুমি স্কটল্যান্ডের রাজা হও। তা কখনোই সম্ভব নয়। মহারাজ ডানকান এখনো জীবিত। জীবিতকে মৃত করতে কতক্ষণ লাগবে? মহারাজ ডানকানকে হত্যা করে তুমি হবে রাজা। কেন রাজার ছেলে রাজা হবে? তুমি বীর, বিজয়ী, তুমি হচ্ছ যোগ্য রাজা। যে যোগ্য সেই রাজা হবে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন। অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। অতিথিকে হত্যা করা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। সারা মহারাজ ডানকান এখানে দেবতা। দেশে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি হবেন দেশ, জাতি এবং ধর্ম। সমস্ত চিন্তা একীভূত হবে রাষ্ট্রে। আর জন্ম নেবে এক নতুন রাজা। না, এ হতে পারে না। তবে সে কোন জন্তু ছিল যে আমাকে তোমার পরিকল্পনা বলতে বলেছিল? তখনই পুরুষ ছিলে, তেজ ছিল। যখন সময় প্রতিকূলে ছিল চেয়েছিলে কাজ। আজ সময় অনুকূলে আর তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি বুকের দুধ খাইয়েছি সন্তানকে। সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা কত সুন্দর। কিন্তু সেই বাচ্চার মারি থেকে স্তনবৃন্ত ছিনিয়ে নিয়ে আমি ওকে আছাড় দিতাম, ঘুরিয়ে দিতাম মাথা। যদি তোমার মতো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতাম। আমি যদি না পারি, শুধু যা বলবো তাই করবে। হাসি মুখে স্বাগত জানাবে রাজা ডানকানকে।
নিষ্পাপ কুসুমের আড়ালে বিষাক্ত সাপের মতো। ক্লান্ত ডানকানকে রাতের খাবার খাইয়ে তুমি বিশ্রাম আর প্রহরীদের বেশ মাদক খাইয়ে বেহুশ করে দেবে। শুয়োরের মতো ঘুমন্ত প্রহরীদের কাঁধে দায় চাপানো যাবে, আর অরক্ষিত ডানকান তখন শুধু সে বসে যে পুরুষ সন্তান বাসা বেঁধে আছে, কেবল পুরুষ সন্তানের জন্য। হ্যাঁ, যদি ওদের ছুরি দিয়েই কাজ সারি, সবাই ভাববে ওরাই দোষী। দোষী না ভাবার কোনো কারণ নেই যদি আমরা মৃত্যু শোকে হাহাকার করি। নিশুতি গভীর রাত, এই সুযোগ মায়া, এবার ম্যাকবেথ রাজা হবে, তুমি হবে রানী। শুধু এই কদরের নয়, পেঁচার শব্দ আর ঝিঝির আওয়াজ। চিৎকার করে বললো আর ঘুমিও না। তুমি কি আওয়াজ শুনেছি? কখন? এক্ষুনি। যখন উপর থেকে আসছে। হ্যাঁ, চুপ। ও ঘরে কি? ডোনাল্ড ভয়ঙ্কর, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি প্রমাণ লাগবে নাকি? ভয়ঙ্কর, নির্বোধ, চোরাবতী, কি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কে? কে ওখানে? কে ওখানে? কে ওখানে? চুপ। একদম ভাবতে নেই ম্যাকবেথ, আমরা পাগল হয়ে যাবো। নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো। ম্যাকবেথ আর কোনোদিনও ঘুমোবে না, কোনোদিনও ঘুমোবে না ম্যাকবেথ। উনকে হত্যা করেছে গ্রান্ট, তাই কঠোর অধিপতি আর কোনোদিনও ঘুমোবে না। মায়া, মায়া, আমার হাত রক্তাক্ত, এই রক্তাক্ত হাত ওই বিশাল সমুদ্রের নীল জলকেও লাল করে দেবে। আমার হাতের রং তোমারই মতো, কিন্তু তোমার মতো রক্তহীন হৃদয় হলে আমি লজ্জিত হতাম।
ছবি তো পেয়ে গেলে তো দুর্গ রাজা সব সন্দেহ শুধু রাজারও খেলছে ওই জঘন্য খেলা। রাজবংশের বীজ হতে যাবো আমি, আর এই গোপন রাজ হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করবো আমি। আমি সঁপে দিলাম মানব শত্রু শয়তানের হাতে। আর সেজে নিয়তি আমার যেন আমাদের দেখছে না। রাজার মতো হাব ভাব ব্যক্তিত্বই তো ভয়ের কারণ। জানো তো, সব কুত্তাই আসলে কুত্তা। সে
সে নেড়ি কি বুনো পোশাকি শিকারী যাই হোক না কেন, মানুষের মধ্যে যদি অধম না হও তাহলে কর্তব্য একটাই, প্রতিহিংসাপূর্ণ হও। কারণ সে বেঁচে থাকতে আমার শান্তি নেই। আমি বলে দেবো কোথায় কোন সময় জানালে তাকে পাবে, কিন্তু হ্যাঁ প্রাসাদ থেকে অনেকটা দূরে কাজটা সারতে হবে, গোপনে, অন্ধকারে। সঙ্গর ছেলে ফিয়ান্সকেও কথাটা যেন গোপন থাকে। আয়োজন শেষ। ব্যাংকক যাত্রা শুরু তোমার আত্মার। যদি সে স্বর্গই চায় তবে আজ রাতেই পেতে হবে তাকে। চাই রক্ত, রক্তের পরে রক্ত। পাথর অস্থির হয়ে উঠেছে আর কাজ কথা বলছে। মানুষের রক্তের গোপন কথা। মায়া, রাত কত হল? বলে গেল প্রায় মুখোমুখি। যুদ্ধ যেন আরো আচ্ছা ম্যাকবেথ, তোমার কি মনে হয় আমাদের নেমন্তন্নে ম্যাকটা ফেলো না কেন? ইচ্ছে করে? বুঝলেন,
আমি কালই খোঁজ নেব। ঘোর পথের ঘোর ভবিষ্যৎ জানতেই হবে আমায়। খারাপ সে যত খারাপই হোক না কেন, জানতেই হবে আমায়। কারণ আমার স্বার্থের কাছে সবই তুচ্ছ। হ্যাঁ, না না এরাও ভীষণ কষ্টকর। শুধু কল্পনা নিজেকে বলছো না, দেখো আমার রক্তাক্ত হাত এই বিশাল সমুদ্রের নীল জলকেও না। আমার ভয় করছে কেন? উত্তর দাও, আমার ভয় করছে কেন? সব উত্তর দেব, কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে ম্যাকবেথ। সেটা অপেক্ষা, আমার এখনই উত্তর চাই। হেই হেই, যত বড় করো রক্তপাত হবে রক্তবীজ। তোমার মৃত্যুর কারণের জন্ম অজনী ঠাকুরের বিকার বিফল হবে সব চক্রান্ত, যতক্ষণ না বর্ণাভন উঠে আসে পাহাড়ের চূড়ায়। জঙ্গল উঠে আসবে পাহাড়ের চূড়ায়। তার মানে আমি তো আছিও। হ্যাঁ, আমি আছিও। তবে ম্যাকডাফ থেকে হয়েও সাবধান, ম্যাকডাফ থেকে হয়েও সাবধান, ম্যাকডাফ থেকে হয়েও সাবধান। ম্যাকডাফ ইংল্যান্ডে পালিয়েছে প্রভু। সময় তাহলে আমার বিরুদ্ধেই গেলে। কর্তব্য পালন করতেই হবে। ম্যাকডাফ, আমি 5 অবরোধ করব। তোমার স্ত্রী, পুত্র, আরো যত হতভাগা আছে তোমার বংশের, তাদের সবার পরিণতি ঠিক করবে আমার এই তরবারি, যাতে তোমার বংশে পাতি দেওয়ার জন্য কেউ বেঁচে না থাকে। আর কোনো ধাঁধা নয়, গাধার মতো চিৎকার নয়। আর কাজ হবে কথা শেষ হওয়ার আগেই।
দিতাম জায়গা নাই মোদের মনির চোখুরু করবয়ো নিব্রালি মারে মোদের বাড়ি তাইও খাট নাই পালং নাই পিড়ি দিতাম জায়গা নাই মোদের মনির চোখুর উপর বইও ম্যাকডাফ কোথায়? আমি জানি না। জেনে গো, ম্যাকডাফ একজন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী আর তার সন্তান। না ম্যাকডাফ, আমি ফাইভ অবরোধ করব। তোমার স্ত্রী, পুত্র, আরো যত হতভাগা আছে তোমার বংশে, তাদের সবার পরিণতি ঠিক করবে আমার এই তরবারি, যাতে তোমার বংশে বাতি দেওয়ার জন্য আর কেউ কোথাও থেকে না যায়।
সেই মানুষ। আমার চারপাশে কে কে আছে? মাতৃগর্ভ ছিঁড়ে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে। ম্যাকডাফ। সে জনিজাত নয়, অজনি সম্ভূত ম্যাকডাফ। ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের রশ্মি আমার হাতে।
We would like to felicitate Topoti ma'am by a bouquet and a memento by our director and secretary of Nrityalok, Shruto Pawan Pradhan. Thank you, ma'am. And we would also like to felicitate Dr. Torun Pradhan. We would like to felicitate ma'am. Please do felicitate sir with the bouquet and the memento.